जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक इस बिल्डर को 90 to 95% पैसे दे चुके हैं। तो प्रोजेक्ट अभी भी वहाँ रहने के लायक नहीं है और काम सिर्फ 70% ही हुआ है। But since then the builder is claiming the extension by extension and is mostly not responsive, not reachable on phone. Prince Chaudhary reporting for Pune Times Mirror. We are live in Kharadi, opposite the Vertilas housing project, and right next to Radisson Blue, where scores of home buyers of the Vertilas project in Kharadi have gathered to stage a protest highlighting an extraordinary delay of more than 15 years administration. No action has been taken or forthcoming, and no decisive action has been taken against the promoter. The prolonged delay has placed significant financial and emotional stress and strain on the family. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुप्रिया पाटिल, मैं वर्टिलास सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। हम सारे अलॉटीज़ ने जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक इस बिल्डर को 90 to 95% पैसे दे चुके हैं, पर आज तक अगर आप देख सकते हैं तो प्रोजेक्ट अभी भी वहाँ रहने के लायक नहीं है और काम सिर्फ 70% ही हुआ है। हमने इस बारे में महारेरा में कई बार कई शिकायतें की है। उन्होंने हमारे फेवर में ऑर्डर भी निकाला है, पर आज तक उस ऑर्डर का कुछ भी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। हम पुलिस के पास भी एटलीस्ट 20 से 25 बार गए हैं और हमारी कंप्लेंट जो आर्थिक गुन्हे शाखा और अंडर कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे चल रहा है, पर आज तक पुलिस ने हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की है। अगर हमारे पास सारे सबूत है कि हमने जो कलेक्शन उसको दिया है वो उसमें का थोड़ा पैसा घुमा दिया है, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी रेडी नहीं है। पर बैंक का ईएमआई तो चल रहा है और रेंट भी हम दे रहे हैं, तो आम इंसान कहाँ जाए? आम इंसान को घर मिलने के लिए वो कहाँ जाए? ना उसको बिल्डर घर दे रहा है, ना रेरा दे रहा है, ना पुलिस दे रहा है। Will they get possession of their homes and when will they get it? वो सबसे बड़ा सवाल है और ये आपसे पूछना है कि बिल्डर का नाम क्या है? अरमान कोठारी और सिद्धांत कोठारी, मुंबई बेस्ड बिल्डर। Hi, I am Srinivas Rao. I am the owner of one apartment in this building. We have booked it in October 2023 with an assurance that we'll get the possession in June 2024. But since then the builder is claiming the extension by extension and is mostly not responsive, not reachable on phone. And more thing is that he has mortgaged the land on which the building is constructed without consent of any owner of the building to some third person, some private financial institution, and obtained a loan of 450 crores. I don't know what he has done with that amount, and he has been every time he has been giving date, on this date I will give, on this date I will give, and so far nothing is concrete. And in the last 2 years only the growth is 5%. And last week only we tried to protest it, but then he assured that he has deposited 10 crores in the account and will be using for the construction of the building and complete the building. But on the same day he withdrew the amount from the account, and when we demanded the statement of the account, he has given a fabricated statement and he is claiming that he is not having statement, bank holiday, everything is possible in internet. He can download the statement with a click of mouse, but he has been giving us a fake and fabricated statement of the account. अरमान कोठारी यांनी खराडीमध्ये सर्वे नंबर 7/1 मध्ये तो प्रकल्प गेले 7-8 वर्षापासून या ठिकाणी प्रलंबित ठेवलेला आहे। त्या प्रकल्पाच्या बाबतीत जर पाहिलं तर वेगवेगळे मालक सुद्धा होताना मला पाहायला मिळाले, परंतु हे काम गेले अनेक वर्ष पूर्ण होत नाही। या भागातल्या अनेक नागरिकांना त्यामधून फसवणूक झालेली मी या भागाचा आमदार म्हणून मला पाहायला मिळते। कारण वेळेवर प्रकल्प पूर्ण केला नाही तर नागरिकांचं नुकसान होतं। एखादा बिल्डर जर प्रकल्प पूर्ण करत नसेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्याचं काम हे प्रशासनाचं आहे। रेरा कायदा लागू केला, परंतु रेरा कायद्यामध्ये अशा बिल्डरांना जो दंड किंवा जी काही सजा व्हायला पाहिजे ती का होत नाही हे मला कळत नाही। मग रेरा काय मॅनेज होणारा आहे का? मग रेरामध्ये काही अधिकारी आमचे मॅनेज होतात का?
मग रेरा कायदा आहे तर मग यांना कारवाई का होत नाही, यांना अटक का केली जात नाही? मग अशा अधिकाऱ्यांच्यावर सुद्धा शासनानं कारवाई करावी, अशा बिल्डरांच्यावर कारवाई करावी आणि या बांधवांना भगिनींना माझ्या न्याय द्यावा. आणि तो जर वेळेत मिळाला नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये हेच आंदोलन त्या ठिकाणी रेरा ऑफिसवर केलं जाईल आणि रेराचे अधिकाऱ्यांनी जर ह्यांना कारवाई केली नाही तर त्यांच्या विरुद्ध शासनामध्ये विधानसभेमध्ये लक्षवेधी लावून ते मॅनेज होत आहेत असं त्या ठिकाणी विधानसभेमध्ये आम्ही सांगू. आणि ते जे अधिकारी त्यांच्याकडून पैसे घेऊन नागरिकांना त्रास देत आहेत, मग त्या कायद्याची खऱ्या अर्थानं अर्थ काय अशी परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण होते. आणि म्हणून रेराने तातडीनं यांच्यावर कारवाई करावी आणि या बांधवांना, या भगिनींना आपले फ्लॅट त्वरित ताब्यात मिळावे. आज आम्ही पाहतो जर एखाद्याचा हप्ता थकला तर त्याच्याकडून व्याज घेतलं जातं, त्याला दंड मारला जातो आणि त्याच्याकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये रक्कम वसूल केली जाते. परंतु त्याचे पैसे जर परत द्यायचे म्हटलं की त्याचे कापून घेतात आणि त्यांना घ्यायचे असले की दंड मारून घेतात. मग यांना कोण दंड मारणार? सरकार मारणार नाही, रेरा मारणार नाही. तर या अशा पद्धतीनं जर काम रेराचं चाललं असेल तर ते मला योग्य वाटत नाही. या मतदारसंघाचा आमदार म्हणून मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की या पुढच्या काळामध्ये रेराचा सुद्धा कायदा तेवढाच सक्षम शासन राबवेल आणि शासन रेराच्या सुद्धा अधिकाऱ्यांना तशा पद्धतीची सक्त ताकीद देईल आणि संबंधित बिल्डरांच्यावर तातडीनं कारवाई करून हे काम त्वरित पूर्ण करून या बांधवांना आपली स्वतःची हक्काची घरं राहण्यासाठी दिली जातील, त्याचा दर्जा चांगला राखला जाईल याची खात्री रेरानं सरकारनं द्यावी अशी मी त्या सर्वांना आता विनंती करतो. जर हे लवकरात लवकर पूर्ण झालं नाही तर त्याच्यावर रेरा ऑफिसवरच आंदोलन मी त्या ठिकाणी उपोषणाला बसेल असं मी जाहीर करतो. मोबाईल थोडा मागे ना मित्रा. माझे नाव प्राची पाटील आहे. मी आज 62 वर्षाची आहे. माझ्या प्रशासनामध्ये इतके विविध विभागामध्ये असे काही अनुभव आलेले आहेत की प्रशासन हे सामान्य माणसासाठी नाही आहे. प्रशासन हे काय काम करतं हेही अजून कोणाला समजलेलं नाही आहे. पण म्हणून मी तुम्हाला आम्ही जेव्हा एक ऑफिसमध्ये गेलो, पोलीस स्टेशनला गेलो, तेव्हा आम्हाला एक विचित्र अनुभव आला. आम्हाला तिथे सकाळी आम्ही 10 वाजल्यापासून गेलो तर पहिल्यांदा आम्हाला कुणी भेटलंच नाही. आम्ही तिथे थांबलो. मग नंतर एक आम्हाला 3 ऑफिसरला भेटायचं होतं. 3 ऑफिसरला भेटला. पहिला एक भेटला, आता थोड्या वेळाने दुसरे साहेब येतील, नंतर दुसरे साहेब येतील, नंतर तिसरे साहेब आले. दुसरे साहेब दोघांनी ऐकून घेतलं. तिसरे साहेब मोठे होते, ते UPSC वगैरे परीक्षा पास झालेले होते. त्यांनी आम्हाला गेले की आमचा अर्ज पाहिला आणि आमच्यावरच भडकले. कारण हे लोक सामान्य माणसावरच भडकू शकतात. कारण तुम्ही उपोषण करा, मरा, पण आमचं नाव त्याच्यात घेऊ नका, अशापैकी आम्हाला ते ऑफिसर बोलतात. मग आम्ही कोणासाठी घ्यावं, कोणाचं नाव घेऊन आम्ही उपोषण करावं? The actual completion of the project is around 65%. 95% of the amount has been collected by the developer, and which amounts to 146 crores. But in spite of all this, there is no clear timeline or deadline given to the home buyers who have been running pillar to post for the past 13 years. This is Prince Chaudhary signing off for Pune Times Mirror from Kharadi.